એ માતા જશોદા માતાજી પાસે આમ કરતા એ ભાવથી મારું મન જો પુલકિત થતું તો એમાં એ ખોટું શું સ્વામીજી? હા નિરેશન, એમાં ખોટું નથી, પણ આખી જિંદગી આમાં જ પૂરી કરી દઈએ એવું એની માટે હું નથી કહેતી. That is but all people are not like that સ્વામીજી. પણ ધીમે રહી ના હું પણ બરાબર જ છું. હું મારી રીતે પુષ્ટિ માર્ગ ને એટલે એવું નથી. પુષ્ટિ માર્ગ એવું નથી. મને બોલી દેવા મને કહી દો સ્વામીજી, એક મિનિટ વિથ રેફરન્સ પટ્ટ શિષ્ય છે. मैं जब जंगलों से निकल करके आया था तो सबसे पहले हम इन गुरुओं के पास गए, इन संप्रदाय के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास गए. उन सभी लोगों ने मेरे साथ इतना खराब व्यवहार किया है. ऐसे ऐसे मिशन में जो गीता के प्रचार का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हम पास गए, उन्होंने कहा नहीं हम आपको हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हम तो मिशन वाले हैं, हम तो हमारे जो स्वामी जी हैं वो जो गीता कहते हैं उसी को मानते हैं. ऐसी इस समय कंडीशन हो गई है कि इन संप्रदायों ने, ग्रुप ने, पंथों ने, अलग अलग जो वर्ग बने हुए हैं, इन्होंने सनातन धर्म को तो बिल्कुल एकदम इसकी बुढ़िया मिस्टर एक तरफ बात करके और डाल दिया है, मतलब कि एक तरफ ऐसी स्थिति हो गई है. एवा गीता ना ग्रुप गीता के ऊपर काम करने वाले लोग हैं कि वो मतलब कि गीता की चर्चा करते हैं, लेकिन उनके जो गुरु हैं जो उनको ही भगवान मानते हैं, वो जो बोलते हैं वही मैं आऊंगा तो नहीं, वो विवेकानंद आएंगे तो उनको कोई खाना भी देने वाला नहीं है क्योंकि उनके ग्रुप के नहीं है, उनके मिशन के नहीं है, उनके संप्रदाय के वो नहीं है. अगर आज शंकराचार्य आ जाए, आज अगर गोस्वामी तुलसीदास आ जाए, मीराबाई आ जाए तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि कोई अलग ग्रुप बना हुआ है, अलग संप्रदाय बना हुआ है, अलग कुछ बड़ा बना हुआ है, अलग कुछ एकदम ग्रुप बना हुआ है और सभी एक दूसरे से इतना वो राग द्वेष कर रहे हैं, इतना एक दूसरे को काट रहे हैं. और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है संप्रदाय बनाने वालों ने. और जितने भी असली लोग थे ना, वो किसी भी असली लोगों ने संप्रदाय नहीं बनाया. आज टुडे हिंदुइज्म है विकास ऑफ शंकराचार्य. अगर शंकराचार्य नहीं होते तो हिंदुइज्म भी नहीं होता. लेकिन शंकराचार्य ने अपने नाम का कोई संप्रदाय बनाया नहीं बनाया, लेकिन वही उन्हीं के वेदांत पर बोलने वाले चिन्मयानंद ने वो इतनी अपनी पूजा कराने के लिए भूख से भरे हुए थे कि चिन्मय मिशन बना दिया. सुखदेव जी ने अपने नाम का कोई संप्रदाय बनाया, मीराबाई ने बनाया, तुलसीदास जी ने बनाया, जितने भी असली लोग हुए उन्होंने कोई बनाया. लेकिन जितने भी कच्चे लोग थे उन लोगों ने अपने अपने नाम का, क्योंकि उनको गॉड बनना था, नेक्स्ट गॉड बनना था, उनको अपनी पूजा करवानी थी, उनको अपनी पहचान बनानी थी, उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी थी, इसलिए अलग से जो है एक उन्होंने बना दिया. अब देखो इतनी बड़ी पृथ्वी पर अगर हम अपने लिए 5 किलोमीटर का भी एक बाउंड्री वॉल बना लेते हैं तो वो तो मैंने अपने आप को छोटा बना दिया ना. तो जितने भी संप्रदाय बनाने वाले लोग हैं, जितने भी असली लोग हुए, वो सनातन धर्म को ही उन्होंने मजबूत किया. भगवान राम ने अपने नाम का संप्रदाय बनाया, कृष्ण ने कोई संप्रदाय बनाया. अब देखो वेदों में कहां भक्ति नहीं थी, गीता में कहां भक्ति नहीं थी कि अलग से कुछ भक्ति का संप्रदाय बना दे रहे हो. तो लेकिन इससे क्या हुआ कि जो हिंदुइज्म है वो कमजोर हुआ, बंट गया. ये आपकी बात सच है स्वामीजी. એવું જ થયું છે અમારા સંપ્રદાય, એટલે આ સંપ્રદાય પુષ્ટિ માર્ગ સંપ્રદાયમાં એટલા જડતા છે કે આ કૃષ્ણ ભગવાનની જે ગીતા છે, કૃષ્ણની ગીતા પણ એમ કે એવા પણ ગાંડા છે કે આપણે ગીતા નહીં વાંચવાની. તો હું તો એવા લોકોને ગણતી જ નથી સ્વામીજી. કામ કરો છો હમણાં આપણે સાચી વાત છે. એ વખતે આપણે બાયલોસ લખ્યું હતું મિશન સ્ટેટમેન્ટ હું શું હોવું જોઈએ. મેં કહ્યું કે ગીતાના જે ભગવાનના છે ગીતા તો હોય જ નહીં. મેં તો બદલવાનો જ નથી. હું તો મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે ગીતા એક મોટો ગ્રંથ છે. એમને 4 વસ્તુ કહ્યું હતું. તમે મને બતાવો કે કઈ મહાપ્રભુજીએ કહ્યું નથી કે the essence of his philosophy is from the Gita. અમને કહ્યું કે what are the four and that is a part of the essence. જગન્નાથ પુરીમાં એમને ઠાકોરજી આગળ પેલો ચિઠ્ઠી મૂકી તો એમ જવાબ આવ્યો. Ramakrishna said that if you have oil field where you can find oil and you go and dig a little bit, there's no oil. Then make another hole and dig, there's no oil. Yeah. Third hole you dig, no oil. Fourth hole you dig, no oil. You're not digging enough. If you don't belong to one group Yeah. permanently,
and dig તમે through. ઊંડા નથી જાવતા ને એટલે તમને હવે જો અંદરથી નીકળતું નથી. પૂરા નીચે નહીં જવા એક ગ્રુપની અંદર એટલે તમને તો પછી તમે ભગવાન મળવાના જ નહીં. એ તો ઓઇલ વગરનું જ બધી જગ્યાએ મળવાનું. પણ સ્વામીજી એક વાત તો તમને તમે કૃષ્ણને માનતા હો તો કૃષ્ણને માનો, મદનને માનતા હો મદનને. બધી જગ્યાએ નહીં જાઓ, અહીંયા જાઓ, અહીંયા જાઓ, અહીંયા જાઓ, એટલે મળવાનું નથી. ના પણ સ્વામીજી, હા બરાબર છે સ્વામીજી. હું એક બીજું કહું, શું હું પુષ્ટિ માર્ગ, આ તો પુષ્ટિ માર્ગના અમુક એવા છે કે તમારે રામચરિત માનસ નહીં માનવાનું. હા, હું તો હું આ બધા જાણે છે કે હું ઠાકોરજી રાખું છું, ઠાકોરજીની સેવા પણ કરું છું, પણ એનો હું રામચરિત માનસ પણ વાંચું છું. રામચરિત માનસ વાંચું છું, નોટ ઓનલી હું રામાયણ કરવા ઘરે ઘરે જાઉં છું, કારણ કે મને રામચરિત માનસ માંથી ભાવ મળ્યો છે સ્વામીજી. હું તમને આપને કહું, તમે આમ બોલો કે મને આનંદ શબ્દ બોલવાથી મને આનંદ ન થાય તો મને અર્થ શું છે? અને જો હું રામચરિત માનસ માંથી એની ચોપાઈથી મારા હૃદયમાં કોઈ લાગણી ન થાય તો વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ રીડિંગ ધેટ રામચરિત માનસ? અને એ સમજણ ના પડે તો આપ પધારો સ્વામીજી મારા એની અંદર. હું બધા જાણે છે કે હું આ જાતની સેવા કરું છું, તો પણ મને એક પરમ રામચરિત માનસ ભાઈએ મને આપ લોકોને હમણાં મારે ત્યાં મને રામચંદ્ર ભગવાન, લક્ષ્મણજી ને સીતા માતાનું આખું સ્વરૂપ આપ્યું છે, મૂર્તિ. નો એટલે એવું નથી, अध्यात्म is flying. પણ એક ધેટ ઇઝ આપ જે વાત કરી રહ્યા છો એ ભ્રમ સ્વરૂપથી તો આપણે બધું જોઈએ છે. આ બધું સનાતન એ ભ્રમ તરીકે એમાં કઈ ખોટું છે? Absolutely નહીં. શરૂઆત તો અહીંથી જ થાય. હા. શરૂઆત તો અહીંથી જ થાય. હું તો એવું બસ એ નથી, જ કે છે. હું પુષ્ટિ માર્ગના કેટલાક તત્વોથી બહુ વિરુદ્ધ છું, અને હું સત્ય કહું તો હું પુષ્ટિ માર્ગના આચાર્યોને પણ આવી રીતે એમની સાથે હું આર્ગ્યુમેન્ટ કરું છું. જે મને સમજણ પડાવે તો હું સાચું માનું. એમાં પણ સ્વામીજી તમને એક પ્રશ્ન મારે છે. સાચું વાત છે. આપે કહ્યું કે આ રાજુ બાવાને બહુ ક્રિટિકલ મેં એમની સાથે પણ આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યો છે. મુસલમાન લોકો મેં પણ જોયેલું આ સાથે મેં મથુરીજી સાથે કર્યું. એમને તો કાપી અને કરે. શીખ લોકો પણ એ કરે છે. આપણે કોઈને કાપવાની વાત નહીં, પણ મુસલમાન આપણો લોકો સિદ્ધાંત પણ બધું એ લોકો ના, છે સાંભળે ને, તો પણ અંદર ભાષા ભેદ છે. સારી અને નથી. એ લોકો પણ જ્યારે બધા નમાઝ કરે છે ત્યારે કબાનું તો એનું ધ્યાનમાં તો છે કાબા. કાબા. એ લોકોને કઈ મૂર્તિ પૂજાનો, એ લોકો કહે છે કે મૂર્તિ પૂજા બિલકુલ ખરાબ છે, પણ તો પણ એ લોકોના મનમાં તો છે. એવી રીતે આ ખ્રિસ્તી લોકો પણ ક્રોસ ક્રોસ જોઈએ. એટલે એ જરૂર જે સિમ્બોલ તો હોય ને, સિમ્બોલ તો જરૂર હવે નાના છોકરાને ચાલવાનું હોય તો નાનકડી ગાડી તો જોઈએ જ. આપણા જેવા અમને પણ સ્વામીજી એક મારો પ્રશ્ન છે. સાંપ્રદાયિકમાંથી સાંપ્રદાયિકમાંથી સનાતન વિચારો મળે કે નહીં? એટલે તૂટી જાય. આજે હા, મારી હા, દ્રષ્ટિ હા, બહોળી થયેલી હોય, તમે ચા કે પાણી કશું લેશો? હા. દૂધ મારી નહીં દ્રષ્ટિ નહીં પીવે. વિશાળ થઈ હોય તમે લોકો અને હું અત્યારે એમ માનો કે હું મહાપ્રભુજીની એકલાને માનું છું, પણ ગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે અમુક વર્તણૂકો મારી થાય, ગરીબ માણસો છે કે આ છે તે પૂર્ણ કરું, તપ કરું, દાન કરું, હા, તો મારી જે માનસિક સ્થિતિ છે તે વિશાળ થાય કે નહીં? Yeah, થાય. Yeah, absolutely. રાઈટ. થાય. તો જે આ સંપ્રદાયો છે હા. એ શરૂઆતમાં તો બધા અમે બધા છે તે કુંઠિત વિચારોના અને કુંઠિત મનના, રાઈટ? કુંઠિત એટલે કે લિમિટેડ, હા. રાઈટ? સંકુચિત. અને જ્યારે આપ જેવા અથવા તો કોઈ સાધુ સંતના સમાગમથી કઈ વિચારો મળ્યા અને એ વિચારો ને કારણે મારામાં જે સાંપ્રદાયિકતા હતી કોઈને જ્યુસ બૂસ પીવું તે હોય. સનાતની વિચારો પ્રગટે કે નહીં, અને પ્રગટે અથવા તો થાય તો મારી દ્રષ્ટિ બદલાય કે નહીં? જો અગર તમે સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોને વળગીને અગર જીવતા ના, રહ્યા આખા જિંદગી ભર તો વિશાળતા નહીં આવે. હા, નહીં આવે એવું મત નો છું. નહીં આવે. કેમ કે પહેલી વાત તો એ છે કે જેટલા બી સંપ્રદાયના મતલબ છે કે સંકુચિત થઈ ગયા તમે. હા, સંપ્રદાય મતલબ જ છે કે તમે હવે આમ થઈ ગયા. બંધાઈ ગયા જાણે પેલા ઝાડને. અને બારી ખોલો તો જ પવન આવે. બારી બંધ રાખો. એટલે મારા વિચારો એવા છે કે સાંભળવા બધા પણ બારી બી ખોલો તો એટલું જ હવા આવે ને. આમ દિવાલ જ તોડી દો તમે તો આખા નેચર ના તમે હવાને પ્રાપ્ત કરી શકો. સંકુચિત તો શું બધું બંધ રાખે. હા, તો કશું જ ના આવે. તમે 10 સંપ્રદાયને સમજવાનો જો પ્રયત્ન કરો તો તમે બધા કન્ફ્યુઝ જ થઈ જવાના. Yeah. એક સંપ્રદાયમાં હો અને સમજો કમ્પ્લીટલી
તો બીજો સમજી શકાય. પણ પહેલી તમે વાત તો- 10 જો નહીં, સમજવાનો એક પ્રયત્ન મિનિટ, કરો નહીં, નહીં, તો નહીં, બધામાં એક કે પહેલી આ, વાત એક કે આ, એક કે આ, Listen, listen. Comparative study. નહીં, સુમનભાઈ. હા, comparative સુમનભાઈ. comparative study we are not even capable of doing it. સુમનભાઈ. We can't do even my own. નહીં, નહીં. સાંભળો સાંભળો સુમનભાઈ, સંપ્રદાયને સમજવા માટે શું કામ જાઓ છો? જે સનાતન તત્વ છે એને સમજો ના. Swamiji, we are talking about big stuff. When I cannot understand the small stuff, you are saying go and understand that. I have to understand this little basic. No. એક મિનિટ નહીં. Listen, સુનો. Basic is Listen, ઓક્સિજન છે ને, જે ઓક્સિજન છે સ્કાયમાં બી છે અને નાનકડા વાળા બાટલામાં બી છે. હા. તો બાટલાથી ઓક્સિજન લેશો તમે રોગી જ રહેવાના. પણ બાટલાને મૂકીને સ્કાયને તમે ઓક્સિજન ગ્રહણ કરશો ને તો માણસ એકદમ બિલકુલ સ્વસ્થ થાય. જો સંપ્રદાયનો મતલબ એ છે કે એમાં તો અમુક સંકુચિત વૃત્તિઓ આવી જાય છે જે સનાતન સત્ય બનાવે. સનાતન એટલે આપણા સનાતન ધર્મમાં એમ કીધું છે કે આ 10 જે બેસિક માન્યતાઓ છે આ ધર્મ છે. આ ક્ષમા છે, પ્રેમ છે, કરુણા છે, અહિંસા છે, કોઈને ચીટ ના કરો, આ બધા જે વસ્તુઓ છે એમાં તમે બિલીવ કરો. ભગવાને કીધું કે પહેલી વાત તો એ છે કે તમે નિષ્કામ ભાવથી બધાને કામ આવો. બરાબર. સંપ્રદાયમાં આવી ગયા તો હવે જે તમારા સંપ્રદાયના છે પહેલા તમે એને હેલ્પ કરશો, બીજાને નહીં. કેમ કે તમે બધાઈ ગયા. એવું થઈ જાય છે. મારું ગ્રુપ એમ છે સત્ય બોલવું હા. એ જ કરો. બરાબર. હા, એ સંપ્રદાય. સંપ્રદાયના કહો. એ તો સનાતન થઈ ગયું. સનાતન. 10 ગુણ છે, 10 ગુણ છે એમાં. મારો સંપ્રદાય છે સત્ય. એ that's only you That do is Sanatan. everything you will હા, get. પણ સંપ્રદાયના ના કહો. યુનિવર્સલ યુનિવર્સલ એ ટ્રુથ. સનાતન છે સત્ય એ સનાતન છે It's only one part of the whole. Why- But let's take one goal yeah which is not sampradaya. Correct, If you say not stealing, my dharma says, my sampradaya says not to steal. right Okay. Okay, go through that completely. right And I mastered that. same thing Yeah. Would Swamiji everything else very would good come very good by itself. Thinking- ઓટોમેટિકલી Satya would come. Human being. સનાતન. સત્ય બોલ તો એક સંપ્રદાય એક માર્ગ લે કે આ સત્ય is one thing. Don't worry about everything else. Not to go to temple, just always say the truth. I adopt that. then you will I then adopt that No. for 10 years. નહીં. હા, એક મિનિટ. Listen, એક મિનિટ. સમજી સુમનભાઈ, listen. જો આ સંગીતના 7 સ્વર છે. તમે એમ કહો કે હું બસ સાને જ લઈને બેસી જઈશ 10 વર્ષ સુધી. Example તો પછી નહીં, આ example છે. નહીં. You are not the example of what I'm saying. મારી વાત સાંભળો. મારી વાત સાંભળો. પછી if I learn one, I can learn two. I have to learn one, two, તો three, four. સારેગામા પધાની 7 તક જતા ના જીવન પૂરું થઈ જશે. કોઈ મ્યુઝિક કોઈ સંગીત નહીં આવશે. But that's Sangeet and this is Jivan. That's two different. not too different. સંગીત is જીવન. જીવનમાં સંગીત હોવું જોઈએ અને સંગીત જ જીવન છે. સંગીત જીવન જુદા કરી દેશો. નો તો લિસન. પહેલી વાત એ છે કે તમે એમ કહો છો કે એક સત્ય લઈને બેસી જાઓ, બધાને લઈને ચાલો ને. બધા યુગપત નિર્વાહ. અગર એક જ અંગ સ્વસ્થ રહેશે બીજા બીમાર રહેશે તો વી આર નોટ ગુડ. સત્ય બી હોવું જોઈએ, કરુણા બી હોવું જોઈએ, દયા બી હોવું જોઈએ, આપણા અંદર લવ બી હોવું જોઈએ, આપણે કોઈને કામ આવીએ એ બી હોવું જોઈએ. પણ મારો સવાલ છે કે સત્ય એડોપ્ટ કર્યું 10 વર્ષ સુધી, આ બીજી બધી વસ્તુઓ એના Follow મેતે through. આવશે કે follow નહીં? through આવશે right Not એના મેતે આવશે કે નહીં? તમે- કરુણા will come by itself. ભાવ will come itself. 1 મિનિટ. સંભળાવો. આમાં શું થાય છે? આ વિચારને સમજાવો, નહીં, આ નહીં, વિચાર. હા. સાંભળો. એમાં શું થાય છે કે માની લો કે તમે સત્યને એડપ્ટ કરી લીધા. હવે તમે એના સાથે એટલું યુઝ ટુ થઈ જશો કે તમે એટલા સંતુષ્ટિ ફીલ કરશો કે નહીં હવે આમાં મારું પૂર્ણ થઈ જાય છે, હવે રહેવા દો, હવે કોઈ વસ્તુને બી કામ નથી, બસ આમાં એટલે એનાથી માણસ એટલું સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. એનાથી તથાકથિત એવું થઈ જાય છે કે એને એમ લાગશે કે નહીં હવે તો કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી, બસ મારા માટે ઇનફ છે. તો શું થાય છે કે જે મંદિર જવાવાળા લોકો હોય છે ને, મંદિર જવાવાળા ધાર્મિક લોકો, મંદિર જવાવાળા એ લોકો મને હેલ્પ નથી કર્યા બીકોઝ એનાથી સંતુષ્ટ હોય છે કે અમે બધા ધાર્મિક છીએ, બીકોઝ મંદિર જઈએ છીએ. ઓલા જે પીવા વાળા માણસો હોય ને, પબમાં જઈને બેસતા હોય, એને મને હેલ્પ કર્યા છે કેમ કે એ સંતુષ્ટ નથી ધર્મથી. અને આ લોકો એક કલાક પૂજા કરે છે, મંદિર જાય છે, કઈ ગીતા વાંચી લે છે, હવે એને લાગે છે કે ના બસ અમારું ધર્મ પૂરું થઈ ગયું. એ કોઈને હેલ્પ નથી કરતા. જરૂર. That's my point. Exactly. Yeah, right. Gita reading and all that. What's the use of that? That's તમારો એક્ઝામ્પલ જ્યારે બહાર પેલો નાનો છોકરો એ ગરીબ છે Right, અને ફૂડ નથી અને એને જો તમે મદદ ના કરી શકો
અને કૃષ્ણની મૂર્તિની સેવા કર્યા કરો તો આનો meaning નથી. No meaning. હા, right. Absolutely No, nothing. you are right. You just Yeah. forget I am about telling it. that is. પણ એ તો બંને હોવું જોઈએ એમ. હા? મારું જ કહું છું, બંને હોવું હા જોઈએ. પેલું ના, શરૂઆતનું હોય પણ તમે જે કહો છો તે અચ્છા, હા, universal. નહીં, That's his point. સાંભળો. Yeah, that's exactly. જો, આજે તમે કરો છો ને હા. वो એના માટે Ah, એના exactly. That's આજે exactly કરો છો એના right. માટે આનું પરિણામ આ છે. રાઈટ છે, આનું પરિણામ આ છે. રાઈટ છે. Universal. પણ ઘરમાં બેસીને ખાલી કૃષ્ણનો જો આ કર્યા કર્યો શું યુઝ એનો No, nothing. કરવાનું શું સ્વામીજી, Listen. એક વસ્તુ એમાં પણ મારી પાસે એ જરૂર છે, પણ એ જરૂર છે નહીં, because જરૂર તમારે છે. Basic જરૂર ખરી. Basic જરૂર ખરી. તમે Not all the time. તમે એકલું એ કરો સ્વામીજી, તમે એકલું એ કરો તો તમને અહમ થાય કે હું જ કરું છું. હા, હા, એટલા માટે એ બરાબર. જરૂર છે. પણ તમે આ મૂકીને અને આખી આમાં જિંદગી પૂરી કરી દીધી. પણ ના, પણ આપણે એ કહીએ, કરાય, બંને એ કરાય. instead go together, એ એવું જ થાય છે. અરે નહીં, હા. ના, એ સ્વામીજી, Okay. હવે મારો એક પ્રશ્ન છે. શાંતમ શાંત, okay. તમે બધા પ્રશ્ન પૂછી લીધો. આપણે સમજીએ, હવે બંનેને સમજીએ, સુમનભાઈને સમજીએ, આ બેનને પણ સમજીએ. કેવી રીતે સમજાય મને કહો કે ભાઈ મૂર્તિ પૂજા છે, મારા ઠાકોરજી છે, કોઈ પણ સ્વરૂપે તમે એ ઠાકોરજી સ્ટાર્ટિંગ છે, શરૂઆત છે, નહીં શરૂઆત છે. નહીં, સેવા હા. સેવા ધર્મ છે. જેવી રીતે આપણે જન સેવા કરીએ છીએ એવી રીતે પ્રભુ સેવા. હવે એને બંને કોમનમાં સેવા મૂકી દો. હા. પૂજા એટલું ના મૂકી દો તમે. ઠાકોરજીની પૂજા વાગા વાગા કરી એ નહીં, પણ એમની હૃદયથી સેવા કરે છે. કોની? એનો મતલબ પ્રભુની. શું? પ્રભુની. What મતલબ? સમજો? What પ્રભુ? જેવી રીતે તમે એક જીવતા જાગતા એક મૂર્તિની ગરીબ સેવા કરે. મૂર્તિને So what? તમે માનવની સેવા કરો છો જેવી રીતે. But that's બરાબર. different. Living, walking. That's your belief. Living. That's your belief, right? That's your belief that અમે આ જીવતા જાગનાની સેવા કરીએ. જો, અમે પ્રભુની સેવા નથી કરવી. અગર તમારો પણ બંનેનો સમન્વય કેવી રીતે થાય મને સમજાવો. મારો પ્રશ્ન છે સમન્વય. તેનો અધ્યાય સમન્વયનો. ભગવાનને જે Yes. કહેવાય. હવે તમે બોલો સમન્વય કેવી રીતે કરવો? અગર તમારું આ ભગવાન બેનો સમન્વય મારે કરવો છે. It's not there. બોલો. હવે अगर इफ यदि आपका भगवान केवल पत्थर की मूर्ति में है तो इससे ज्यादा खतरनाक डेंजरस बात नहीं हो सकती है। बहुत कोई औरंगजेब आकर के उस मूर्ति को तोड़ेगा और दो ग्रुप करोड़ों करोड़ों साल तक लड़ते रहेंगे आपस में। कोई दूसरा आकर के आपके मेटल की मूर्ति को तोड़ देगा, आपके अंदर पीड़ा होगी और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उससे राग द्वेष बनती रहेगी। मुसलमान से क्यों सब नफरत करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी मूर्ति को तोड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब एक आदमी आकर तोड़ गया, अब उनकी परंपरा हम लोग भी उनसे ऐसे किए हुए हैं, उनकी पीढ़ी की पीढ़ी ऐसे की हुई है। जिंदगी भर ये प्रेम नहीं बनने वाला है, बिकॉज हमारा प्राण मूर्ति में था। अगर कबीर दास की बात लोगों ने मानी होती और अगर लोग इस अंडरस्टैंडिंग को अगर समझे होते कि ये मूर्ति वैसे ही है जैसे कि छोटा सा बच्चा चलने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिंदगी भर वो गाड़ी से ही चलता रहे तो वो 2, 2.5, 3 साल के बाद वो जब चलने लग जाता है तो फिर आगे बढ़ना वो छोड़ देता है गाड़ी। तो ये मूर्ति पूजा का मतलब यही है कि वो जो परम तत्व है उसकी हमें खोज करनी है ना। तो कैसे करें भाई, कुछ हमारे पास कुछ नहीं है ना उसके पास। तो चलो यहां से शुरुआत करते हैं। अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपने अंदर से पावर को यहां लगाओ। अब धीरे धीरे इसी भगवान को हर जगह देखना है। इसी भगवान की शक्ति से ये पेड़ भी ग्रीन है, पत्ते भी ग्रीन है, सब कुछ हवा भी चल रही है, पानी बह रहा है, बादल घूम रहे हैं। इसी की सत्ता एवरीवेयर है, एवरीवेयर है। तो भगवान हमारा इसमें ही नहीं है, भगवान लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो तो एकदम एवरीवेयर है। तो उस भगवान को एक छोटे से गरीब के नंगे बालक में भी देखना है, बीमार में भी देखना है, किसी बूढ़े में भी देखना है, कोई व्यक्ति मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके अंदर भी उसी को देखना है। तो केवल हमारी पूरी जिंदगी एक छोटे से मूर्ति में ही बीत जाएगी। तो फिर आगे की जो यात्रा, गाड़ी पहले स्टार्ट करते हैं तो न्यूट्रल गियर में होता है, लेकिन न्यूट्रल गियर में ही हम चले नहीं जाते हैं 50 माइल, फिर फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में। तो ये जो है ये पहले तो फर्स्ट गियर है आपका, भगवान की पूजा, सेवा पूजा, इसमें से अपने वृत्ति को निकालो। अब इसी भगवान को हमें हर जगह देखना है, उसी की सत्ता को फील करना तो है। ये बात आप स्वामीजी बराबर કે મૂર્તિમાંથી આપણે હવે આ ધારો કે આ સામાન્ય માણસ છે, હમણાં આમાં એક પ્રશ્ન પૂછે, તપની શી જરૂર છે? કોઈ પણ કામ કરે આ 2 કલાક 3 કલાક પોતાની સાથે ઠાકોરજીને, હું આ એક આપનો પ્રશ્ન પણ
એ તમે કરો, એ પણ તમે કંઈક શક્તિ મેળવવા માટે, માંથી કંઈક બળ મેળવવા માટે તમે કરો છો. એ જ બળનો ઉપયોગ તમે લોકસેવામાં. અન્ય લોક સેવામાં તમે હા, બરાબર છે. ઉપયોગ કરો. That's the point. That is right. એ છે ને, That's the તમે point. ઠાકોરજીની સવારમાં ઉઠીને ભગવાનને તમે નામ લો, કોઈ સેવા દ્વારા લો છો. હા બસ બસ. યત કરોષિ યદસ્નાસ્ય જોહસી તપસ્યસી કમ તત્ પુરુષોમાં દર્પણમ. તું જે ખાય છે, પીવે છે, જે કંઈ કરે છે, તું મને અર્પણ અર્પણ કરો, એમ. આ સગુણ રૂપે જે લોકો બહુ ભણેલા જ્ઞાની ના હોય, હા. એ લોકો પોતાની રીતે કરે, પણ તેને આજુબાજુની ડોશીઓને પણ એ મદદ કરે. લાય તાર પાણી ઘડો ઉચકવા લાગુ, તને ખાવા કરવા લાગુ, પણ તારી પાસે આ નથી, હું પણ listen, તને- listen. એ એની રીતથી કરે સ્વામીજી. ઉભા રહો. નહીં, એમાં શું થાય છે હા. કે અગર એના પંથ સંપ્રદાય ના હોય તો જ કરે છે. ના, એવું નથી. મુસ્લિમ હોય, સ્વામીજી, તમે ક્રિશ્ચિયન હોય, એવું બીજા સંપ્રદાયના નથી કરતા. મને અનુભવ છે, નથી કરતા. મને ના, ના, સ્વામીજી કોકે કહ્યું હોય, that is not a- સ્વામીજી, આપની one વાત is not બરોબર for છે. all. હા, થવું ના જોઈએ પણ થાય છે, થવું ના જોઈએ પણ થાય But છે. one is not for all, Swamiji. You cannot judge from one to everybody. એક દાડો You know, એક- he's not pointing at you or me or મને him. 99% He's in generality. મને 99% નો અનુભવ થયો છે. 1% નો નહીં, 99% નો. પણ જો બે- સ્વામીજી સાંભળો. નથી થયો. Order. Let me tell you one thing. Time limit. Swamiji is not talking about you. No, He's talking about in generality. He knows that. અને she knows also that He knows. He knows, પણ મારે કેવું છે, સાંભળો. ચાલો સાંભળો. તમે સાંભળો. સંભળાવો તમારે. તમે કહો. Oh, my. Oh, okay. તમારા માટે બોલું. ના, મારા માટે ના. બોલો. સ્વામીજી, એટલે અમારામાં એવા જડ પણ છે. મેં આપને કહ્યું કે એવા જડ છે, પણ એને આપણે ઉદાસીન વૃત્તિથી Neglect ખસેડવા કરો. પડે. હવે જો હું તમને એકદમ જ્વલંત ઉદાહરણ આપું. હા, બોલો. આપો. યુ નો રામાનંદ પ્રસાદ. હા, એ તો હું તો મને એને જે ગીતા આપી હતી ને, એ ગીતા. તો સ્વામીજી મને કહે છે રામાયણ. હારું, બોલો, મારી બોલો. વાત પછી હું કહું. બસ સાંભળો પહેલા. यहाँ पर एक रामानंद प्रसाद हैं, हाँ। वो भी गीता का ही प्रचार करते हैं, गीता को ही बोलते हैं. बहुत अच्छी तरह तो क्या हुआ से- कि अभी एक परिवार ने મમ્મી તો બહુ વાર બોલાવે છે. मतलब कि उन्होंने कहा कि अगर ये स्वामी जी जिस गैदरिंग में आते हैं मैं नहीं आऊंगा, और मैं आता हूं तो खबरदार इनको नहीं बुलाना है. अरे तुम भी गीता काम कर रहे हो, हम भी गीता के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि इनके आने से हम ऐसे हो जाते हैं, या हमारा वो अहम जो है वो नहीं टिक पाता है. That is तो the इतना main thing. हर जगह ऐसी जड़ता आ जाती है. હા, હું પણ એ જ બિલીવ કરું. અમે લોકો એટલે હું પાછું મારે હું ના બોલવું છે. અમે લોકો અહીંયા બધા ભેગા થઈએ છીએ સર. હું એક વસ્તુની મારી જાતની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં એક બિલીવ કરું છું. માણસને જો કોઈ સુધારતું હોય તો સત્સંગ સુધારે. साची સારી बात વાત, है. સારી વાત. એ મેં મારા Universal જીવનમાં truth. મુદ્રા લેખ બસો લીધી. ટકા, 100%. Swamiji, I માણસને કોઈ પણ જો સુધારતું હોય, 7 years ago you were here. Yeah. I very clearly remember you said there are some swamis, thousands and thousands of people goes there, Yeah. and he makes the gold out of watch. Yeah. And this is your words. You said if he can make gold out of watch, he should make the gold everywhere. Everywhere. Why he is going and asking for money? તમે ગયા 7 વર્ષ પહેલા આયા હતા હા. ત્યારે તમે એક વાત કહી હતી કે જો એક સાધુ હોય એ કે એક સાધુ છે. એક સાધુ છે એનાથી સોનું બનાવી શકાય છે. હા, તો આમ તમે આમ કહીને સોનું આપે. સોનું બનાવ્યું નહીં, તમે એવી રીતે એમ કહ્યું કે છે એ વાત મને બહુ ગમી. તમે કહેલું કે આ જો કહેલું, સોનું કહેલું. આમ એક માટે અહીંયા, બનાવી શકે અહીંયા તો બધું બેઠી સોનું બનાવે જ કરે શા માટે પૈસા માંગે છે સોના હા, સોનું, હા. નીકાળી લે, શા માટે માંગે છે બધા પાસે હીરા નહીં પણ આવે. સ્વામીજી એક વસ્તુ કહું, જે વખતે Good question. એ વખતે મુસલમાન તેમ પણ એટલે આપણે જવાબ. બોલો, આપણે ન ધર્મમાં કીધું. આવ્યા. આપણે કોણ નહીં. આપણે ઘણા એમના પેલા નો એક નહીં આવ્યા. મુસલમાન હોય આવે જ નહીં. આપણે પેલા એમના અકબરના પેલા અરે જવાના બાદશાહ હતા. ના, ના. तो अच्छा वो क्या हुआ, ओके औरंगजेबे 5000 टेम्पल હા, तोड़ी એ नाखी. તો તોડે એમના દીકરા એ. બરાબર છે. નહીં, નહીં, હવેલી વાર્તા કેમ નહીં ચાલતી? હવે કેમ નથી થતું? ના, હવેલી કેમ નહીં ચાલતી? કેમ એવું થાય? હવેલી આ મહાપ્રભુજી કરી જ નથી. મહાપ્રભુજી વખતે હવેલી કરી જ નથી. એમને મંદિર કર્યું પણ હવેલી કોન્સેપ્ટ કેમ આફ્ટર હિમ. એમના દીકરાએ કર્યું. हाँ પોતાનું ઇટ્સ બીકોઝ ઓફ યોર ફેમિલી થિંગ. ના, 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 મંદિરો તોડાતા હતા એટલે મુસલમાનોથી બચવા માટે નગર શેઠને ઘેર સત્સંગ થાય, નગર શેઠની હવેલી હોય એટલે હવેલી શબ્દ આવે. આપણે હિન્દુઓ પણ એટલા સારા નતા એ લોકોએ બી ઘણું કર્યું છે તે આપણે કઈ પ્રાઉડ લઈ શકે એવા નથી મુસ્લિમને મારેલા વધારે મુસ્લિમને હિન્દુએ માર્યા છે
એના કરતા હા, હિન્દુસ્તાન પછી હિન્દુ પછી listen. આપણે અહીંયા છે એટલે આપણે વાત કરીએ નહીં, નહીં, મુસ્લિમો નહીં. તમારે હા, ઘણા જ, હા, ઘણા જ. સુમનભાઈ listen. મસલન